Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Welcome back to another class of security in your second semester. So, up to now in this security, I have studied about what actually is a security in terms of networking, and what is an organizational security. What are the different security breaches, data breaches, network breach, and also different types of attacks, different types of threats, and what are the actions that must be done to um, counter against that attacks, and also study about the different terms related to the uh, security like CIA, uh, like confidentiality, integrity, and availability, and authenticate. What do you mean by authenticate? What do you mean by authorized? So these things we have learned what do you mean by asset, what do you mean by threat, what do you mean by impact, and so on. So after completion of those theory topics, I have given you the assignment. That is what to do if you experience a security breach and how to protect yourself against a security breach. So I guess all of the students have submitted the assignment. So I will check the assignment in the later part of this class. So at first we will begin from the theory portion. And then after the completion of the theory portion, we also did some basic configuration of the network components in a packet tracer. So after doing a basic configuration in the packet tracer, we again shifted to the theory portion. After completion of this theory portion, then we shall jump into the practical session into the virtual machine VMware. And in VMware, you must have a Windows Server 2012 and a Windows 7 already installed inside your operating machine. So these are the prerequisites. So let us begin. So organizational security. So from the viewpoint of organization, the security associated with the organization is called the organizational security. So the a type of organizational security is a business continuance भनेको हाम्रो बिजनेस चाहिँ कन्टिन्युटी हुनु पर्यो बिजनेसको कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी हेर्छौँ थ्रु द स्लाइड. So business continuity means maintain the essential functions during or after an attack. भनेको चाहिँ कुनै एट्याक आयो अथवा एट्याक आइराख्दाखेरि पनि त्यो बिजनेस कन्टिन्यू भयो. बिजनेस भनेको व्यापार भनेको होइन, बिजनेस भनेको जुन त्यो फङ्सन दिइरहेछ त्यसले. सपोज दराजको कसैले केही एट्याक गरिदियो भने त्यस्तो केसमा दराजको एपै चलेन भने त्यो बिजनेस कन्टिन्युएन्स भएन. अथवा त्यो कसैले एट्याक गरिसके पछाडि अस्ति त्यो खल्तीहरू के भने एट्याक सेक्युरिटीको कुराहरू आइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ एट्याक आइसके पछाडि पनि रन हुन्छ हुँदैन, अथवा एट्याक भइरहेको बेला रन भइरहेछ कि छैन, अरू युजरलाई केही असर परिरहेछ कि छैन. सो दिस थिङ्स आर कन्सिडर्ड इन द बिजनेस कन्टिन्युएन्स. बिजनेसलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने, द्याट इज द मेन गोल in the business continuance, that is during and after or after the attack. So what can we do in that case? So training should be given so that the employees know what to do. कुनै पनि एट्याक आयो अथवा एट्याक आइरहेछ भने त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेर इम्प्लोइलाई थाहा हुनुपर्छ. इम्प्लोइलाई भनेको आइटी पर्सनललाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, अथवा जेनरल युजरलाई पनि थाहा हुनुपर्छ. त्यस्तो केसमा अब हार्डवेयर अफ गरिदिने हो कि अथवा फायरवाल
फायरवाल चाहिँ फायरवालमा त्यसलाई ब्लक गरिदिने हो कि अथवा इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमहरूबाट इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम युज गर्ने हो कि सो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ द इम्प्लोइ मस्ट नो द इम्प्लोइ मस्ट बी गिभन द ट्रेनिङ सो द्याट दे विल नो इट आफ्टर द ट्रेनिङ सो फर इक्जाम्पल इफ द सस्पेक्ट छ भाइरस एट्याक होइन के कुरामा चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि छ हु सुड दे कन्ट्याक्ट फर्स्ट कोसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने भाइरस अथवा कुनै एट्याक आयो भने नेटवर्कमा चाहिँ एट्याक आयो भने कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सुरुमा आइटी अफिसरलाई भन्ने हो कि अथवा म्यानेजमेन्ट टिमलाई भन्ने हो कि अथवा आफूभन्दा माथिको सुपरभाइजरलाई भन्ने हो होइन अथवा आइएसपीमा फोन गरेर भन्ने हो कि अथवा के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ वी मस्ट गिभ द ट्रेनिङ सो सुड दे टर्न यो चाहिँ जेनरल नलेजमा हुनुपर्छ है सबै यो कुराहरू यहाँ जति पनि छ सुड दे टर्न दियर आइसिटी सिस्टम अफ भनेको अहिले पनि भनिहाल्यो हार्डवेयर अफ गरिदिने अथवा त्यहाँ सर्भर जानेर छ सर्भरलाई पावरै नदिएपछि त उसले त्यहाँको डेटाहरू लिएर जान सक्दैन तर पावर अफ भयो भने फेरि बिजनेस कन्टिन्युटी भएन सो दिस फ्याक्टर्स मस्ट बी कन्सिडर्ड इन दि अर्गनाइजेसनल सेक्युरिटी अनि अफ गर्दा त भयो ठिक छ लगेन तर अफ गर्यो भने त बिजनेस कन्टिन्यू भएन रिभेन्यू आएन पैसा कमिएन अथवा सर्भिस प्रोभाइड गरिएन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ आइसिटी सिस्टम इन्फर्मेसन इन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी यो सिस्टमै हार्डवेयरै अफ गरिदिने हो कि के गरिदिने हो अथवा इम्प्लोइ अल्सो निड टु नो वाट टु डु इफ दे थिङ्क देयर लगइन आइडी इज बिङ युज बाई समन एल्स अरू कसैले चाहिँ तिम्रो लगइन आइडी चाहिँ युज गरिरहेछ भने त्यस्तो केसमा वाट सुड दे डु आइदर दे सुड block that user or they shall change the password or they shall even change the ID or username or login ID anything can pronounce or spell so either changing the password or changing the username to or blocking the user or anything by doing anything so that supports the this part should be done to secure your login ID who should they inform of their fear उनीहरूको त्यो फियरको बारेमा चाहिँ कसलाई इन्फर्म गर्ने आउन लागेको छ अथवा आइसकेको छ भने चाहिँ कसलाई इन्फर्म गर्ने यो र यो उस्तो कुरा भयो सो अरू पनि छ वाट मेथड्स माइट बी युज टु ट्र्याप द कल्प्रिट त्यसलाई के युज गर्ने ट्र्याप गर्नको लागि आइदर इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमले डिटेक्ट गरिदिन्छ अथवा डिफ्रेन्ट ओपन सोर्स एप्लिकेसनहरू युज गर्ने हो कि अथवा फायरवाल युज गरेर तिनीहरूको ट्र्याक गर्ने अथवा तिनीहरूलाई ट्र्याप गर्ने गयो कि so there are different methods by which we can trap the attacker or the suspects so what procedures should be followed to prevent similar lapses in future similar case आयो भने फ्युचरमा के गर्ने so while a security audit will identify the weakness that ought to be addressed and an organization should make every effort to remedy any shortfall there will always be a risk of security breach सेक्युरिटी अडिटको भनेको के अहिले हामी पछाडि पढ्छौँ सो अहिले यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी अडिटले के आइडेन्टिफाई गर्छ अरे हाम्रो सिस्टमको विकनेस अथवा हाम्रो नेटवर्कको विकनेस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू चाहिँ सेक्युरिटी अडिटले आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ अरे अथवा जुन कुरा हामीले हेर्नुपर्छ अथवा जुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ सेक्युरिटी अडिटले आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ एन्ड द अर्गनाइजेसन सुड मेक इफोर्ट टु रिमेडी एन्ड सर्टफल देयर अलवेज बी रिस्क अफ द त्यो सेक्युरिटी अडिटले जहाँनिर विकनेस भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काउन्टर गर्नुपर्छ अथवा कभर गर्नुपर्छ सो द्याट देयर विल बी
so that there will be a less chance of the attack. So for this reason, an analysis of the risk should be carried out and the contingency plan drawn up. भनेको त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेर सुरुमै अग्रिम प्लान बनाउनु पर्यो। हाम्रो यो नेटवर्कमा यहाँ लुप होल छ, यो लुप होललाई यसरी कभर गर्ने भनेर एउटा प्लान बनाउनु पर्यो। सो द प्लान सुड कभर द ब्याकअप हो, यो भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है, डेटा ब्याकअप। हाम्रो जति पनि डेटा छ सबै एट्याक हुने भनेको के हो? इन मोस्ट केसेस एट्याक भनेको के हो? मेरो सिस्टममा एट्याक भए पनि, सर्भरमा एट्याक भए पनि, नेटवर्कमा एट्याक भए पनि उनीहरूले के को लागि लिने हो? डेटा। डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि उनीहरूले एट्याक गर्ने हो नर्मल्ली। अथवा त्यो हार्डवेयरमै इफेक्ट पर्ने खालको एट्याक भनेको त फिजिकल एट्याक भयो। तर यसरी चाहिँ साइबर एट्याकहरूमा चाहिँ हाम्रो डेटामै ब्रिच गराउँछन्। त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूले यो डेटा चाहिँ लगे अथवा डेटा म्यानिपुलेट गरे अथवा डेटामा चाहिँ के हार्म पुर्यायो भने इन द्याट केस वी शैल परफॉर्म द रेगुलर बैकअप अफ द डेटा। रेगुलर भने मैले वी शैल परफॉर्म अ रेगुलर बैकअप अफ द डेटा 24 आवरमा अथवा 12 आवर्समा अथवा 1 विकको डेटा चाहिँ एकैचोटि ब्याकअप राख्ने हो कि। सो कसरी चाहिँ हाम्रो डेटा सेक्योर पारिन्छ? अब मैले अगाडि नै भनिहालेँ तिमीलाई, कुनै पनि कुराको सेक्युरिटी चाहिँ 100% सेक्योर बनाउन सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त सकिँदैन भनेर छोडिदिने होइन, त्यसलाई चाहिँ हेरिरहनुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो डेटाको अर्गनाइजेसनको डेटालाई चाहिँ ब्याकअप गर्यो भने एट्याक भए पनि नभए पनि आफ्नो भएको डेटा त सुरक्षित भयो। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ वी शैल परफॉर्म डेटा ब्याकअप, जसको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै बढी स्टोरेज चाहिन्छ। स्टोरेजको जसले व्यवस्था गर्न सक्छ उनीहरूले रेगुलर ब्याकअप गर्छन्। सो नसक्नेहरूले चाहिँ त्यही डेटामा चाहिँ त्यही एउटै हार्डवेयर रिसोर्समा राखेर अनि उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा के एट्याक भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डेटा चाहिँ फेरि रिस्टोर गर्न सक्दैनन्। सो द नेक्स्ट इज अफसाइट स्टोरेज भनेको कतै क्लाउडमा राखिदिने अथवा कोही थर्ड पार्टी भेन्डर त्यस्तोमा लगेर राखिदिने। सो द डेटा रिकभरी प्रोसिड्युर्स, डेटा कसरी रिकभर गर्ने यो चाहिँ प्लानमा हुनुपर्छ भनेको। यो प्लानमा चाहिँ डेटा ब्याकअप कसरी गर्ने, अफसाइट स्टोरेज कसरी गर्ने, डेटा रिकभरी प्रोसिड्युर कसरी गर्ने। यो अफसाइट स्टोरेजमा पनि तिमीले एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभहरू युज गरेर गर्न सक्छौ। फेरि हाम्रो ल्यापटपको जस्तो त्यो 1 TB 2 TB भनेको यहाँ चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ टेराबाइटको कुरो हो यो। अरू कुनै एक्सटर्नल स्टोरेजमा चाहिँ वी क्यान स्टोर आवर डेटा। सो द एक्सेस टु इमिडिएट हार्डवेयर रिप्लेसमेन्ट, त्यो हार्डवेयरलाई रिप्लेस गरिहाल्ने हो कि। प्लस insurance that covers the replacement, loss of the business and all the recovery work। अहिले हामीले कोरोना